ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ, ಜಾತಿರಹಿತ ಲಿಂಗ ಸಹಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಗರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಮುಗ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೊಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು, ಅನೇಕ ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲು ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ರಸ್ತೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕೀರ್ತಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಹಾಶರಣೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಉಚ್ಚ ನೀಚ, ಭೇದ ಭಾವ, ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಸವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವರವರ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಇವತ್ತ ಈ ಭಯದ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಈ ದೇವರ ದಿಂಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ
ಶರಣರ ವಚನಗಳು 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ವರ್ಗದವರು, ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ವಚನ. ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುವುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ, ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ, ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪ್ರमाण कूड़ल संगम देवा। आज भारत देश के लिए ये स्वर्ग नरक का भगवान की कल्पना जो झूठे विचार अब समझ लेने के लिए महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में प्राइम मिनिस्टर होकर दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट प्रजाप्रभुत्व स्थापने किए थे। ये दुनिया को मालूम है। उनका वचन क्या सिखाता है इस दुनिया को? देवलोक मर्त्यलोक ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ। भगवान का लोक एक अलग और इंसान का लोक एक अलग नहीं है बोलते हैं हमारा महात्मा बसवण्णा जी, बसव कल्याण के उस 12वीं शताब्दी में के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। आगे क्या बोलते हैं? सत्यव नुडियुवदे देवलोक। जो इंसान सच्चाई अपने से गलती हुआ तो भी मेरे से गलती हो गया बोल के जब का जब बोलकर जो अंदर का कचरा निकाल के फेंकते ना, जब ये शरीर मंदिर बन जाता है, सृष्टि का मालिक अंदर है, इन्हों कबूल हो गए तो समाज कबूल हो जाता है। ऐसा बोलते सत्यव नुडियुवदे देवलोक। जहां जहां पर सच्चाई के लोग रहते हैं वो एरिया देवलोक का बन जाता है। वो मेहनत करने वाला लोग चाहिए, बैठकर प्रवचन करने वाला नहीं। हमारे बसवा कल्याण की शरणों ने, हर एक शरणों ने मेहनत किया है। हमारा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर का काम किया है, बिज्जड़ राजा का। कल के वास्ते एक दाना, एक नया पैसा, सोना चांदी, कपड़े के धागा तलक नहीं रख ले। हमारा प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी का विचार दिल्ली से लेकर गली तलक पहचानना पड़ता है। जब देश के अंदर का झगड़ा किरकिरी कम हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं? आचारवे स्वर्ग। आचार बोल तो हमारा जैसा हम बोलते हैं समाज की भलाई के वास्ते वैसा चलना चाहिए। जब स्वर्ग मिलता है, अपने को अंदर भी आनंद मिलता है और समाज भी उनको कबूल होते हैं, उसको स्वर्ग बोलते हैं। आंखों के सामने का स्वर्ग देखो, कौन देखा है? स्वर्ग का है बताओ? अभी तक कौन देख कर आया? कौन देख कर आया बताओ? आजकल इलेक्शन में जो भी लोग जीत कर आ रहे, बड़े बड़े स्वामी लोग भी बन रहे, लेकिन जैसा जिसका लाठी उसका भैंस के जैसा चल रहा है देश के अंदर। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव। अनाचार जो इंसान अपनी जबान से जाने वाले एक एक शब्द को तोल कर बात करना पड़ता है, वो सिखाया है हमारा बसवा कल्याण के प्रधानमंत्री 12वीं शताब्दी के महात्मा बसवण्णा जी। ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ವದನ, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಖೆ ಅಂತಿರಬೇಕು,
ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದು ಅಹುದು ಅಹುದೋ ಎನ್ನಬೇಕು. ಈ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಎಂತು ಒಲಿವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवा. क्या चल रहा है राजकारणी लोगों का? बड़े बड़े चुनावना इलेक्शन आ गए तो भाषण करते हैं, मैं वो दूंगा, ये दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा. हाँ, अपना बोलना एक, चलना एक. इसकी वजह से देश के अंदर आपस में झगड़ा हो रहा है. ये झगड़ा रोकने के लिए विश्व भारत के संविधान के शरणों का वचन और भारत संविधान के ग्रंथ पढ़ना चाहिए. मैं ये विनंती करता हूं. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ संगम देवा. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ है? ये शरीर है. शरीर के अंदर सृष्टि का मालिक बैठा है, निराकार है. इन्हों जजमेंट करता है हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या चल रहे हैं. हाँ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ बोले तो अंदर मालिक जो बैठा है ना, इन्हों सब समझता है. ये कभी नहीं छोड़ेगा. अंदर से बाहर से एक हो गए, समाज के भलाई के वास्ते सोचे तो दिल आनंद रहेगा. ऐसे लोगों को बीपी नहीं आएगा, शुगर नहीं आएगा, हार्ट अटैक बीमारी खतरे नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है. ऐसे विचार देश के अंदर राजकारणी लोग सीखे तो सबका कल्याण हो सकता है. सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जब हो सकता है, खाली बोलने से नहीं होगा, नहीं होगा. मैं इतना बोलते हुए अगर ये सब आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भारत देश के हर राज्य को, दिल्ली तक ये विचार 145 करोड़ जनता को पहुंचने का जो लोग काम करेगा ना, उनको बहुत पुण्य का काम होगा. पुण्य का काम किया जैसा होगा वैसे लोग देशभक्त बन सकते हैं, बन सकते हैं. मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को, दुनिया के अंदर रहने वाले सभी लोगों को बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं सर झुकाकर शरणु करता हूँ.